هي في برنامج اللغة الفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. بداية نشكر الحاضرين على حضورهم لهذه الحصة. في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بتقديم بسيط مختصر على البرنامج الخاص باللغة الفرنسية، وأيضا سنقوم بحصة عملية لدرس لكي تأخذوا فكرة على البرنامج. بداية أعرفكم عن نفسي. معكم الأستاذة مريم أسحلي، أستاذة متخصصة في الثانوي التأهيلي اللغة الفرنسية، مدربة وكوتش معتمدة في أكاديمية الصحوة الدولية. إذا من خلال هذا البرنامج الذي بطبيعة الحال يهتم بالتواصل باللغة الفرنسية، فهو ينبني على عدة أهداف. بطبيعة الحال من أهم الأهداف كأكاديمية وكمدرسة في هذا البرنامج المتعلق باللغة الفرنسية، يجب على المتدرب أن يطبق اللغة في الحياة اليومية، أن يكتسب أكبر عدد ممكن من العبارات لكي يستعملها في الوضعيات الواقعية، وأن يصبح أيضا قادرا على التعلم بشكل مستمر، وأخيرا أن يمتلك عدة وسائل رقمية، صور، فيديوهات، كتب، لكي يطور نفسه في اللغة الفرنسية من ناحية التواصل. كما تعلمون بأن اللغات لديها عدة إيجابيات، والإيجابيات تتعدد. بإمكان القول بالمختصر الشديد بأن اللغة الفرنسية أو اللغات أجمع هي فرصة للتواصل مع ثقافات أخرى، هي فرصة للدراسة في الخارج، هي فرصة للانفتاح على تجارب مهنية، على تجارب شخصية مع أناس آخرون في دول أخرى، وأيضا هي فرصة رابحة في المجال المهني، المجال الدراسي. يعني قدرما قمنا بتعلم أي لغة كيفما كان نوعها، فإنها تعتبر نقطة قوة في شخصنا بذاته. بطبيعة الحال كما قلت سابقا بأن البرنامج هو يهتم بالناحية المتعلقة بالتواصل الشفهي باللغة الفرنسية. كمدربة حاولت التركيز على 3 أهداف. من ضمن هذه الأهداف الرئيسية هي أنني كمدربة أو كأستاذة للغة الفرنسية يجب أن أساعد ذلك المتدرب على وضع جدول روتيني أو برنامج لتعلم اللغة الفرنسية من ناحية التواصل. أيضا من الأهداف التي سطرنا عليها، يجب على المتدرب أن يكتسب أكبر عدد من العبارات. بالنسبة للمنهجية التي اعتمدناها في البرنامج، هي تقبل المرونة، قابلة للتطبيق. كما ترون في هذه المنهجية سنعتمد على كل ما هو صور، فيديوهات، تحليل وضعيات متعلقة بالتواصل. سنقوم بالعمل عن طريق المجموعات، بحيث المشتركين أو المنخرطين إن شاء الله سيقومون بإنشاء مجموعات، ومن خلال تلك المجموعات سيقومون بإنشاء عدة مشاريع، مثلا حوارات، مثلا وضعيات للتواصل وغيرها من الأعمال الخاصة بالمجموعة. أيضا سنعتمد في هذا البرنامج بمساعدة المتدرب أو الطالب أو كيفما كان نوع الشخص من الفئات على إعداد برنامج يومي أو أسبوعي لتعلم اللغة الفرنسية، وسنقوم بإعطائه عدة تطبيقات رقمية، مواقع، تمارين تطبيقية على مدار الأسبوع.
بحيث أن الحصة الرسمية ستكون مدتها ساعة ونصف، وستكون مرة في الأسبوع. أما بالنسبة لباقي الأيام فهي ستكون متعلقة فقط بالمواكبة بالتمارين التطبيقية. بطبيعة الحال لكل برنامج عدة امتيازات. بالنسبة لهذا البرنامج المتخصص باللغة الفرنسية من حيث التواصل الشفهي، حاولنا التركيز على المرونة في الدروس، بحيث أن الدروس هي قابلة للتغيير حسب احتياجات المتدربين. أيضا نقوم بإرشاد المتدربين منذ بداية البرنامج حتى نهاية البرنامج لضمان الاستمرارية لتعلم اللغة الفرنسية. وأيضا موسوعة من الكتب والرقميات لألفة اللغة الفرنسية في الحياة اليومية. الآن كي نكون عمليين سنتجه إلى نموذج لحصة رسمية في البرنامج. كما ترون في هذه الحصة الموضوع العام هو les activités quotidiennes. إذن في كل حصة سنركز على موضوع معين بطبيعة الحال حسب الترتيب، حسب الاحتياجات التي يحتاجها ذلك المتدرب. للإشارة قبل البدء، الدرس هو تفاعلي، فيه تمارين، فيه تطبيقات متنوعة، بحيث يمكن أن نجد تحليل صور، يمكن أن نجد تحليل فيديوهات، يمكن أن نجد حوارات تفاعلية بين المشاركين، أيضا سماع تسجيلات صوتية. إذن على بركة الله، كأول فيديو كي تأخذوا فكرة على الموضوع الخاص بالحصة الذي هو les activités quotidiennes، سنرى فيديو حول هذه الأنشطة. إذن فرجة ممتعة. Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à parler de nos loisirs en français. Les loisirs sont les activités que vous réalisez pour le plaisir pendant le temps libre. Bouquiner, lire des livres. Surfer sur Internet. Surfer sur Internet. Faire du shopping. Faire du shopping. Surfer sur les réseaux sociaux. Surfer sur les réseaux sociaux. Faire l'équitation. Faire de la natation. Faire l'escalade. Jouer aux jeux vidéo. Faire de la peinture. Faire de la peinture. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes. Jouer aux échecs. Faire de la poterie. Faire la broderie. Faire du yoga. Faire du yoga. Faire du vélo. Faire du vélo. Jouer de la guitare. Jouer de la guitare. Prendre des photos. Prendre des photos. Jardiner ou bien faire le jardinage. Regarder la télévision ou bien regarder des séries.
Aller à la pêche. Aller à la pêche. Faire du surf. Faire du surf. Cuisiner. Cuisiner. Lire le journal. Lire le journal. Jouer du piano. Jouer du piano. Aller à la bibliothèque. Aller à la bibliothèque. Aller au cinéma. Aller au théâtre. Écouter la musique. Écouter la musique. Chanter. Danser. Danser. Jouer au football. Jouer au football. Aller au musée. Aller au musée. Aller à la plage. Aller à la plage. Alors maintenant, d'après l'observation de ce support, on va passer maintenant vers l'analyse des images. Donc, comme vous voyez, avant d'analyser n'importe quelle image, en tant que professeur, je vais donner à vous quelques expressions, quelques phrases à utiliser pendant la communication oralement. Donc, comme vous voyez, avec les expressions qu'on a déjà dans ce diapo, on a déjà quelques actions, quelques images avec l'action qu'on a déjà fait dans cette image. Donc, déjà, ces moyens, vous pouvez les utiliser pour analyser chaque image. Donc, on va commencer par la première image. Alors, comme vous voyez là, on a deux images. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on a dans ces images? Donc, chacun de vous a une analyse précise. Donc, à vous la parole. Qu'est-ce que vous voyez dans chaque image? Si vous voulez participer, lève la main. Alors, pour clarifier cette partie, par exemple, je vais commencer pour faciliter l'exemple. Par exemple, pour moi, à partir de l'image, je vois un couple. Peut-être ils sont dans un marché. Ils sont en train de faire les courses. Donc, il y a plusieurs observations. Donc, n'hésitez pas de répondre. N'hésitez pas de commettre les erreurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, également les autres membres ici que nous suivent. Alors, à propos de votre demande, je pense qu'on vous avait dit à la première, concernant la première image, moi aussi je vois un couple, peut-être qu'ils sont, ils font la course, peut-être ils sont tous les deux sont dans un supermarché. Euh, oui. Pour la deuxième image, je vois une femme qui fait le ménage. Alors, elle est en train de balayer avec l'aspirateur.
chez elle. Merci. Oui, bravo, monsieur. Merci pour la réponse. Merci à vous. Alors, vas-y, les autres, n'hésitez pas de répondre. Déjà là, c'est un cours interactif. Donc, pour apprendre n'importe quelle langue, on doit pratiquer la langue. Alors, d'autres observations? Vous pouvez, par exemple, participer sous forme des mots, parce que chacun de vous a un niveau dans la communication. D'accord? Alors, voilà les images suivantes. Donc, à vous la parole. Qu'est-ce que vous voyez? Le message, par exemple, de chaque image, l'action faite par ces personnages. Oui, madame, je peux participer? Oui, avec grand plaisir, monsieur. Alors, dans cette image, je vois une fille je pense, qu'il vient de se réveiller avec, avec son chat qui est de couleur noire. Elle est assise à côté d'elle. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses dans cette image, mais elle est bien sûr, elle est dans sa chambre et tout ça. Oui, merci encore, monsieur, pour votre participation. Merci à vous. Alors, vas-y, dépêchez-vous. Je répète, n'hésitez pas de parler, parce que déjà, le programme, c'est un programme 100% communicatif. Déjà, vous pouvez donner les mots. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, madame, oui, vas-y, avec grand plaisir. Voilà, dans notre photo, je vois une fille qui est assise devant un PC. Et devant elle, un chat. Voilà. Alors, peut-être, mademoiselle Bonsoir, Dunia, bonsoir, vas-y. madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Voilà. Pour moi, c'est les deux images c'est de la même personne. Il montre, comment dirais-je, l'activité quotidienne. Donc, son réveil et son travail, toujours accompagné d'un chat. Donc, voilà, le réveil et le travail accompagné un chat noir. Voilà. D'accord, Merci. merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Alors, vas-y, n'hésitez pas de parler.
Alors, peut-être il y a un participant qui veut parler. Je ne sais pas, il s'appelle comment? Coach Youssef. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, monsieur, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de ces images? Alors, c'est bon. On passe maintenant vers l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Les sujets, par exemple, de chaque image. Donc, je vais commencer. Par exemple, dans l'image 1, on a un jeune ou bien un homme qui est en train de préparer quelque chose à manger. Monsieur Abdelmajid, tu veux participer? Oui, madame, exactement, si vous Oui, voulez. vas-y. Alors, je vois 4 images. C'est concernant la même personne qui fait plusieurs activités. Comme Oui. vous avez dit, concernant la première image, euh, cette personne-là, elle est en train de préparer un repas. Je ne sais pas, c'est, c'est, c'est le petit déjeuner ou bien le déjeuner, ou bien, je pense que il est le déjeuner, le petit déjeuner, parce que je vois dans le mur un horloge, il est 8 heures, comme je pense, je ne sais pas. Concernant la deuxième, oui, c'est vrai, parce que dans la deuxième image, je vois cette personne-là qui roule avec sa moto électrique. Euh, je, je suppose qu'il est en train d'aller à son travail. Et pour la troisième image, je vois la même personne. Je suppose qu'il est dans son boulot parce qu'il est assis devant un ordinateur. Il a aussi un portable, un téléphone. Euh, Peut-être qu'il est comptable ou bien essuie la bourse ou quelque chose comme ça. Et pour la dernière image, c'est la même personne qui fait du sport. Elle fait le box, je pense. Et voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, pour les participations, vous pouvez par exemple analyser ou bien citer les couleurs qu'on a déjà dans ces images, ainsi de suite.
Alors, encore une fois, n'hésitez pas de parler. Alors, voilà, on a les dernières images dans le support 1. Donc, c'est à vous la parole. Par exemple, l'image parle de quoi? Le sujet général, les personnages, qu'est-ce qu'ils font? L'analyse générale. Déjà, comme vous voyez, le cours toujours sera en français. Comme ça, on va pratiquer la langue. Alors déjà, bien sûr, au début, vous voyez quelques obstacles, mais à travers le temps, vous pratiquez la langue. Donc, au début, n'hésitez pas de pratiquer le maximum. Par exemple, on peut commencer avec les mots. Après, on va commencer à partir les phrases. Alors, est-ce que vous écoutez ma voix bien? Oui, madame, oui, on vous Oui, écoute d'accord, bien. d'accord. Merci. Alors, j'attends vos réponses avec grand plaisir. Alors, est-ce que je peux participer? Aucun problème, en attendant les autres. Ah oui, merci, madame. Alors, tout d'abord, je voudrais juste, avant de commenter ça, pour apprendre une langue, il faut toujours prendre l'initiative. Il ne faut pas se focaliser sur les erreurs. Alors, j'invite mes amis dans ce groupe de participer, de donner leurs avis. Alors, concernant cette image-là, je vois deux images aussi. Concernant deux équipes, la première équipe, je vois un coach avec des filles qui portent des t-shirts bleus. Dans la deuxième image, je vois seulement des enfants euh, qui sont en train de jouer le foot peut-être je ne sais pas où exactement, mais dans, alors j'ai perdu le mot. Euh, alors c'est ça. Merci. Aucun problème. Merci encore une fois pour la participation. Alors, comme Monsieur Abdelmajid dit déjà, c'est que on doit être initiative, on doit faire l'initiative pour pratiquer la langue. Alors, j'attends encore une fois les réponses. Oui, mademoiselle ou bien madame Dunia. Pour moi, d'abord, ce sont deux équipes de foot. Et dans le terrain, il y a le coach qui fait déjà. Ils sont en train de faire préparation, en train de s'entraîner avec le football. La deuxième photo, et c'est une équipe qui est composée juste de masculins. Donc, dans le deuxième photo, il y a une équipe aussi de foot, mais elle est mixte. Il y a des filles et des garçons, et leur entraîneur, il est en train juste peut-être de l'expliquer comment ça va passer le match. Voilà. Merci. D'accord, très bien, merci. Alors, quelqu'un veut participer? Je ne sais pas, elle s'appelle comment?
C'est bon, on va passer maintenant vers l'observation et l'écoute de quelques vidéos. Donc, essayez d'entendre bien. Pendant la semaine, je me lève toujours à 7 heures. Je me lave, je m'habille, puis je prends mon petit déjeuner. Je sors de chez moi à 8 heures. Pour aller au travail, je prends souvent le bus, mais quelquefois, je prends ma voiture. J'arrive à 9 heures. À midi, je mange avec mes collègues à la cantine ou parfois au restaurant. Je finis de travailler à 19 heures. Je rentre chez moi à 20 heures, sauf le vendredi, parce que je vais faire les courses au supermarché. Je dîne, je regarde un peu la télé ou je lis un livre et je me couche à 11h30. Pendant la semaine, je me lève toujours à 7 heures. Je me lave, je m'habille, je prends mon petit déjeuner. Je sors de chez moi à 8 heures. Pour aller au travail, je prends souvent le bus. Quelquefois, je prends ma voiture. J'arrive à 9 heures. À midi, je mange avec mes collègues à la cantine ou parfois au restaurant. Je finis de travailler à 19 heures. Je rentre chez moi à 20 heures, sauf le vendredi, parce que je vais faire les courses au supermarché. Je dîne, je regarde un peu la télé ou je lis un livre et je me couche à 11h30. Donc, après la lecture de ce support, donc, c'est à vous l'analyse, c'est à vous la parole. Donc, après l'écoute, qu'est-ce que vous avez entendu? Peut-être, vous pouvez dire, par exemple, soit un mot, soit une phrase. Qu'est-ce que vous avez compris déjà à partir de l'observation de ce support? Donc, c'est à vous la parole. Oui, madame. Désolé si je participe beaucoup. Alors, concernant cette vidéo, je vois une personne qui fait presque la même chose que nous faisions la majorité de nous chaque jour. Alors, il se réveille à 7 heures, comme il a dit, puis il se prépare pour aller à son travail. Il prend son petit déjeuner, il s'habille, puis il va à son travail soit avec le bus, soit avec sa propre voiture. À midi, il prend son dîner avec ses collègues, soit dans la cantine, à la cantine, désolé, soit euh, au restaurant. Il, euh, Normalement, il finit son travail à 19 heures, puis il rentre chez lui à 9 heures. Il regarde la télévision. Oui, c'est ça, tout ce qu'il a dit, comme je pense. Oui, c'est correct. Mais mon objectif, c'est citer quelques phrases à dire déjà dans ce support. Par exemple, est-ce que vous déjà vous rappeler quelques mots à partir de l'écoute de ce support? Oui, oui. Oui, monsieur, vas-y, vas-y. Oui, il a dit, je me réveille chaque jour à 7 heures. C'est au début de, de son intervention. Des choses comme ça. Oui, d'accord, d'accord. Oui.
Alors, vas-y les autres. J'attends encore une fois les participations. Madame Dunia. Il dit que se réveille à 7 heures. Après, il se lave. Après, il prend ses habits. Il prend ce petit déjeuner et sort à 8 heures vers le travail. Il y a des fois, il prend le bus ou son voiture. Donc, ça lui prend 1 heure pour arriver à son travail. Après, à midi, il prend soit il mange à midi, il mange soit avec ses collègues ou quelquefois il part au resto. Après, il termine le travail à 19 heures. Quelquefois, quelquefois il arrive à 20 heures chez lui, mais quelquefois, sur vendredi, il passe faire les courses. Donc, il arrive à 20 heures chez lui, il mange, il regarde la télévision. Et il y a des fois, il lit un livre, après, il se couche à 11h30. Voilà. C'est ce que j'ai reçu. Merci. Très bien, c'est génial. C'est génial. Alors, vas-y, n'hésitez pas encore une fois de parler, parce que déjà là, c'est un programme communicatif. On doit parler, on doit exprimer. Aucun problème chez moi. Vous pouvez parler sous forme quelques mots brefs. Alors, on va prendre un autre support. Donc, concentrez bien, entendez bien le vocabulaire. Vous pouvez, par exemple, rappeler des phrases, des mots, et aussi en même temps, vous pouvez comprendre le sujet général de ce support. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Monsieur le discret se réveille. C'est le matin? C'est la nuit? Il est 6h15. Il se lève. Quelle heure est-il? Je suis en retard. Il est 8h15. Il est 6h20. Il se douche. Il n'y a pas d'eau. Il est 6h30. Il s'habille rapidement. Oh, mes lunettes. Il est 7h moins 25. Il se rase. Oh, pourquoi ça ne mouche pas? Il est 7h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. C'est bon. Un peu salé. Il est 7h. Il se brosse les dents. Oh, ça mousse. Il est 7h10. Il se coiffe. Il est 7h25. Dans sa voiture, il écoute la radio. Bonjour, ici Radio Dimanche. Oh, c'est dimanche. Je ne travaille pas. Alors, on va répéter le support pour concentrer bien. Donc, après la fin de ce support, dans les participations, vous pouvez citer les phrases que vous avez déjà rappelées. Il est 6h du matin. Le réveil sonne. Monsieur le discret se réveille. C'est le matin?
C'est la nuit. Il est 6h15. Il se lève. Quelle heure est-il? Je suis en retard. Il est 8h15. Il est 6h20. Il se douche. Il n'y a pas d'eau. Il est 6h30. Il s'habille rapidement. Où sont mes lunettes? Il est 7h moins 25. Il se rase. Oh, pourquoi ça ne mouche pas? Il est 7h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. C'est bon. Un peu salé. Il est 7h. Il se brosse les dents. Oh, ça mouche. Il est 7h10. Il se coiffe. Il est 7h25. Dans sa voiture, il écoute la radio. Bonjour, ici Radio Dimanche. Oh, c'est dimanche. Je ne travaille pas. Alors, c'est bon, c'est la fin de ce support. Alors, quels sont les mots ou bien les phrases que vous avez déjà rappelées à partir de ce support? Vous pouvez déjà citer soit des mots, bref, soit des phrases. Alors, ne soyez pas timide. Essayez de te parler un peu. Alors, déjà dans ce support, quels sont les vocabulaires déjà qui ont déjà utilisé dans ce support? Un exemple de vocabulaire. Déjà, le sujet général dans ce support, déjà, c'est la routine quotidienne d'une personne. Alors, pendant l'observation de ce support, déjà, on va dégager plusieurs exemples de vocabulaire. Donc, vous pouvez citer quelques exemples de vocabulaire déjà notés à partir de ce support. Déjà, n'hésitez pas de parler parce que je disais déjà, c'est que dès le début jusqu'à la fin de ce programme, on va communiquer. On va baser surtout sur la communication à partir les dialogues. Donc, essayez de prendre l'initiative de parler. Est-ce que déjà ce support est difficile pour vous? Alors, quelqu'un veut participer?
Alors, mademoiselle Nariman, à vous la Oui, parole. bonsoir à tous. Merci, Bonsoir. merci madame. Comment Bonsoir. allez-vous? Oui, on est très bien, merci. Alors, je peux parler de la scène qui s'est passée sur cette vidéo. Oui, Ben voilà, il y a un monsieur qui s'est... Bon, d'ailleurs, c'est une routine qu'on subit tous, surtout une personne qui travaille dans une société. Alors, le réveil sonne à 6 heures. Le monsieur ne se rend pas compte même pas que c'est la nuit ou le jour, tellement il a sommeil. Euh, à 6h15, il se réveille et il croit qu'il est déjà en retard. Il croit que c'était 8h15 alors que c'était 6h15 seulement. À 6h20, ben, il commence à se préparer, il prend sa douche et malheureusement, il ne trouve pas d'eau dans le robinet. À 6h30, il s'habille. Bon, il s'habille directement. Voilà, normalement, c'est à 6h30, il s'habille. Ensuite, à 7h moins 25, il se rase. Bon, il fait sa toilette, c'est-à-dire il se prépare pour aller au travail. À 7h moins quart, il prend son petit déj, son café. Il le trouve bon, mais un peu salé. Il ne se rend même pas compte qu'il a mis du sel au lieu du sucre. À 7h10, il se coiffe. Il prend tout son temps. À 7h25, il se met dans sa voiture pour aller au travail en écoutant la radio. Et hop, voilà la surprise. La radio commence par une seule phrase qui est Radio Dimanche. Et malheureusement, il se rend compte que c'est le week-end qu'il ne travaille pas. Il s'est préparé pour rien. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée sur le déroulement des étapes. Voilà, voilà madame. c'est génial. Merci, merci beaucoup pour la participation. Alors maintenant, on va passer vers un autre type de support qu'on va utiliser pendant ce programme. Donc déjà, comme vous voyez, on a un audio, donc entendez bien ce support. Donc après l'écoute, on va demander à vous de citer les phrases qui ont déjà dites à partir de l'enregistrement, le sujet, etc. Bien sûr, on va répéter le support en 2 fois pour être clair. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin, je me lève tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non. Je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu. Et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seule? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Donc, on va répéter pour la 2e fois. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin, je me lève tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non. Je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seule? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu. Et après, je me promène. Le soir,
je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seule? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Alors, c'est bon. Donc, après la deuxième écoute, donc déjà, comme vous voyez dans l'image, la personne qui pose les questions dans son dialogue, les phrases ou bien sa parole, déjà, est écrite. La question maintenant, vous pouvez me dire les phrases dites par la femme qui répond sur les questions. Une phrase ou bien un mot. Par exemple, il a dit quoi? Il a dit « je me douche ». Alors, vas-y, les mots, les phrases dites par cette femme pendant ce support. Donc, pour la troisième fois, n'hésitez pas de parler. Aussi, ne soyez pas timide pendant la communication. C'est vrai que chaque personne a un niveau précis, mais à travers l'accompagnement, à travers le travail personnel, le niveau, il va être amélioré. Est-ce que déjà vous avez entendu ce support? Ou bien vous voulez répéter l'audio pour bien entendre? Donc, si vous avez entendu bien ce support, vous pouvez écrire oui pour ne répéter pas l'audio. Alors, on va répéter l'audio une seule fois. Donc, concentrez bien. Relève ou bien citez seulement, par exemple, une phrase. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin, je me lève tôt comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Alors, c'est bon. Donc, c'est à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu à partir de ce support? Soit un mot, soit une expression. Oui, vous êtes curieux. Oui, vas-y. Alors, vous pouvez déjà écrire les réponses dans les commentaires. Moi, je vais lire les commentaires. Oui, je me lève. Oui, très bien. Alors, déjà, dans la première séance, aucun problème d'écrire dans les commentaires, mais à partir les séances prochaines, sérieusement, je veux voir les participations vocales.
parce que je veux voir la communication, l'amélioration personnelle chez vous. Donc, merci pour les participations. Alors maintenant, on va passer vers un autre support. Donc, déjà, vous voyez là, on a des images. Donc, on a un enregistrement. Donc, après l'écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par exemple, l'image 2 ou bien l'image 3, qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Ou bien, à partir de l'enregistrement, on a des phrases dites par la personne qui parle. Donc, on va chercher la phrase ou bien le sujet de cette image. Tu as de bonnes relations avec tes collègues? Excellente. Quelquefois, le samedi soir, on mange au restaurant, on discute. C'est bien. On se parle plus qu'au bureau, c'est différent. Ah, c'est sympa. De temps en temps, on fait un pique-nique avec la famille. On se promène à la campagne. Et toi, tu ne sors pas avec tes collègues? Non, rarement. On ne se déteste pas, mais... Nous, on s'aime bien. On se téléphone et on se rencontre souvent le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien rester tranquille. Je fais du bricolage dans la maison, je répare des petites choses. Et ta femme, elle bricole aussi? Non, elle fait du jardinage, elle adore les fleurs. Et une fois par mois, on rend visite à mes parents. Ils habitent à la montagne. On fait un grand repas avec mes frères et sœurs. Alors, on va répéter l'audio. Tu as de bonnes relations avec tes collègues? Excellente. Quelquefois, le samedi soir, on mange au restaurant, on discute. C'est bien. On se parle plus qu'au bureau, c'est différent. Ah, c'est sympa. De temps en temps, on fait un pique-nique avec la famille. On se promène à la campagne. Et toi, tu ne sors pas avec tes collègues? Non, rarement. On ne se déteste pas, mais... Nous, on s'aime bien. On se téléphone et on se rencontre souvent le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien rester tranquille. Je fais du bricolage dans la maison, je répare des petites choses. Et ta femme, elle bricole aussi? Non, elle fait du jardinage, elle adore les fleurs. Et une fois par mois, on rend visite à mes parents. Ils habitent à la montagne. On fait un grand repas avec mes frères et sœurs. Alors, c'est bon. Donc, on va associer chaque image à partir des phrases dites par les deux personnages pendant la discussion. Par exemple, l'image 3, déjà, il y a une famille, peut-être des familles, peut-être des amis. Ce sont déjà ensemble. Donc, peut-être ils sont dans un restaurant. Alors, c'est à vous la parole pour les autres images. Vous pouvez déjà écrire dans les commentaires, puisque c'est la première séance. Oui, mademoiselle, vas-y. Alors, mademoiselle Nermine, tu veux participer? Parce que tu as Oui. déjà... Alors, vas-y, commence. Alors, pour la 6e image, le type préfère en week-end faire le bricolage et sa femme a une préférence pour le jardinage. Oui, d'accord. Merci pour la participation. Alors, vas-y, où est les autres? Donc, essayez de parler un peu. Oui, Nora. Il y a deux personnages qui font un pique-nique, oui. Très bien. Une bonne observation. Alors, pour les autres images, qu'est-ce que vous voyez à partir de l'écoute de ce support? Déjà, comme vous voyez, j'insiste sur les audios parce que pour apprendre n'importe quelle langue, on doit entendre bien la prononciation.
On doit entendre pour comprendre la compréhension orale, le vocabulaire, le sujet, de quoi parler, ce dialogue entre ces personnages, ainsi de suite. Donc, d'autres participations? Donc, merci pour les participants qui ont déjà participé avant. Donc, en attendant les autres réponses, on va passer maintenant vers la situation de communication. Donc, déjà, on a décidé que dans ce programme, on a plusieurs supports à utiliser. Parmi les supports qui ont déjà très importants, on a les situations de communication. Bien sûr, ces situations de communication sont déjà réelles. Donc, vous avez maintenant la première situation. Donc, bonjour, aujourd'hui, j'aimerais parler activité quotidienne. Chacun d'entre nous a une routine. Alors, donc, je vais montrer à vous à partir de cet exemple. Donc, chaque séance, je vais donner à vous des expressions, des moyens à utiliser pour parler pendant le dialogue. Donc, pour faciliter à vous la tâche, donc pour la première situation, j'ai déjà donné les expressions, ou bien les phrases, ou bien la parole de la personne qui va poser les questions, puisque déjà le sujet, c'est la routine. Après, pour la personne qui va répondre, donc déjà là, j'ai donné à vous quelques tâches, se réveiller, faire le sport, etc. Donc là, ce sont quelques exemples pour commencer la parole. Aussi des expressions, par exemple, bien sûr, j'ai une routine matinale, je me réveille à 7 heures. Donc, la personne qui va participer, il va terminer après le réveil, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième question, l'activité préférable chez moi, c'est faire le sport, ainsi de suite. Oui, j'ai l'habitude de lire des ouvrages, ainsi de suite. Donc, premièrement, moi, je vais participer avec quelqu'un parmi vous pour encourager les autres. Donc, qui peut discuter avec moi. Donc, déjà, la personne qui va parler avec moi, il va prendre le rôle 1. Ça veut dire déjà, elle a les questions. Donc, c'est moi qui vais répondre. Donc, après l'exemple 2, les personnes qui vont parler, chacun, il va prendre un rôle précis. Donc, qui veut parler avec moi, premièrement? Donc, Monsieur Abdelmajid, tu peux participer? Ou bien Madame Dounia? Ou bien Mademoiselle Nirmine? Donc, n'hésitez pas de parler. Déjà, la situation est facile. Donc, vous citez la routine personnelle. Déjà, j'ai donné à vous quelques tâches, quelques actions pour commencer la parole. Donc, qui veut participer? Aucune personne?
Alors, c'est bon, on va changer. Oui, d'accord. Alors, vas-y. Bismillah. Vas-y, madame. Oui, madame. Alors, je prends la parole. D'accord. Alors, déjà là, Fatima, Dunia. Donc, vous pouvez participer les deux ou bien j'intègre avec vous. D'accord. C'est comme vous voulez, madame. Alors, madame Dunia, tu Est-ce peux qu'on parler avec madame est-ce Fatima? qu'on doit obliger avoir les mêmes phrases que tu as mis sur le tableau? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Juste, c'est un exemple. Si tu as d'autres, tu peux les faire. Aucun problème. On pose des questions simples. Oui, Voilà, Euh, on parle dans la vie normalement. quotidienne. Ouais. D'accord. Alors, mademoiselle Dunia, qu'est-ce que vous faites dans ta vie? Je suis une femme euh, bon, je travaille pas, donc je suis une femme au foyer. J'ai ma propre Bien. routine. Je te laisse que tu me poses des questions, après je réponds. D'accord. Alors, vous êtes mariée? Oui, j'ai été mariée, mais je suis maintenant divorcée. Bien. Alors, vous vivez toute seule ou chez tes parents, par exemple? Bien sûr, j'habite avec mon père, avec mes parents. D'accord. Alors, comment vous passez votre journée quotidienne? Voilà, je me réveille tôt, bien sûr, pour faire la prière. Après, on prend notre petit déjeuner, je me douche. Après, je prépare le repas le midi. Et l'après-midi, c'est pour donc c'est soit je fais le travail quotidien que je fais toujours, c'est la couture. Bien sûr, j'apprends la couture. Soit quelquefois je lis. Voilà. Bien. Ça y est, madame? On pose des autres questions ou ça y est? oui, si vous voulez encore terminer, Voilà, vas-y, terminer le là, tu dialogue. continues. Alors, vous voulez arrêter, donc c'est bon. Donc, les autres? Je peux communiquer avec toi, Madame Mariam? Oui, avec qui? Avec moi? Oui. D'accord, d'accord, on commence. Alors, tu vas répondre sur les questions. Oui, vas-y. Alors, attends, je vais répondre une dame. Il a dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Madame, je ne comprends pas le concept de réponse. Alors, Madame Hafsa, déjà à partir de cette situation de communication, j'ai donné à toi des expressions, quelques exemples. Le sujet, c'est quoi? Tu vas raconter la routine personnelle chez toi en discutant avec quelqu'un. Déjà là, ces expressions, ou bien le vocabulaire, ou bien les moyens que j'ai donnés à vous, c'est pour les utiliser pour commencer le dialogue. J'espère que tu as compris. Alors, c'est bon, Madame Dunia? Oui, tu peux me Alors, poser des vas-y, questions. commence. Oui, oui, vas-y, oui. Voilà. Est-ce que je peux savoir la routine quotidienne que tu fais chaque jour, Madame? Oui, d'accord. Donc, pour chaque personne a une routine spéciale. Donc, comme les autres gens, j'ai une routine, par exemple, banale, normale,
Mais voilà, donc j'ai un temps précis pour dormir, un temps précis pour réveiller. Chaque jour, j'ai quelques tâches à faire, soit dans la maison, soit dans le travail, soit dans les autres services hors le travail. Parfois, dans le jour, je peux faire, par exemple, un talent, comme le dessin ou l'écriture, pour soulager un peu. Donc, c'est ça en général. OK. Et pour le programme que tu vas nous faire, est-ce que ça va juste être constitué sur comment dirais-je, les questions, sur la communication? Est-ce que tu vas pas nous faire, par exemple, des leçons pour faire la conjugaison, les grammaires, les gens qui sont concernés pour faire comment dirais-je, écrire des livres ou, moi j'aime bien euh, revenir en arrière, apprendre le grammaire, la conjugation pour que je puisse écrire j'ai plein de pensées, j'aimerais bien écrire, faire une biographie, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans le programme? Ça peut aussi être dans le programme parce qu'on est déjà dépassé pour faire euh, des phrases et répéter les phrases. Pour moi, c'est plus difficile. Je préfère faire mes propres phrases et mes propres pensées, voilà, au lieu de répéter des questions. Je ne les retiens pas de suite. Voilà, c'est ça. Merci. Avec grand plaisir. Alors, Madame Dunia, déjà, le programme, c'est un programme communicatif. J'ai basé sur la communication orale. Donc, tu as déjà posé la question, est-ce qu'on va baser sur la grammaire, conjugaison? Oui, on va baser un peu sur la grammaire, qui est en relation avec la communication, donc à travers le temps. Donc, moi, je vais intéresser sur les objectifs de chacun de vous et le besoin, et je vais changer un peu le programme, aucun problème. Merci beaucoup, madame. Et est-ce qu'il y a le prix? On va discuter avec monsieur Ayoub, le coach Ayoub. Oui, oui, alors déjà, pour moi, tu vas discuter avec moi tout ce qui est en relation avec la méthodologie, le contenu de la formation, comment on va travailler, donc comment on peut inscrire le prix. Donc, tu vas contacter monsieur Ayoub. Voilà, exactement. Merci beaucoup, madame. Avec grand plaisir. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez déjà poser des questions, puisque c'est la première séance. Donc, il reste un peu pour la séance. Donc, on va garder ce temps pour les questions. Alors, pour la fin de cette séance, je veux dire, c'est que c'est un programme qui s'intéresse de ce qui est en relation avec la communication orale. Bien sûr, ça dépend de l'objectif de chacun de vous. Par exemple, il y a des gens parmi vous qui sont professionnels, qui travaillent. Il y a des gens qui sont des étudiants. Donc, on va prendre en considération cette différence. Donc, déjà, on aura deux groupes dans ce programme. Un groupe pour les professionnels et un autre groupe pour les étudiants, pour les élèves. Bien sûr, pour le contenu, il va être changé. Ça dépend le niveau. Oui. Vas-y, Madame Dunia. Et en ce qui concerne le groupe professionnel, qu'est-ce qu'il doit avoir pour être dans le groupe professionnel?
qu'est-ce qu'on doit avoir acquis comme bagage pour être dans le groupe professionnel? C'est ça ma question. Oui, alors merci. Donc déjà, pour être dans ce groupe qui contient juste les professionnels, déjà, moi, je vais faire un formulaire pour savoir le niveau, soit dans l'écrit, soit dans la communication. Et à partir de ça, je vais voir est-ce que tu auras dans le premier groupe ou bien le deuxième. Bien sûr, personnellement, moi, je veux avoir deux groupes pour travailler bien parce que les professionnels à un niveau précis, à des objectifs précis, donc, etc. Si tu as des questions, vas-y. Pour moi, c'est pour améliorer, comme je Oui, t'ai dit, pour juste améliorer. Moi, j'ai la communication, j'ai tout, mais je veux juste améliorer, être un français plus littéraire. Mais pour la communication, j'ai pas de problème. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé pour le vocabulaire et le grammaire et tout ça. Voilà. C'est ça que je cherche, moi, c'est améliorer ma langue française. Je suis déjà acquis, j'ai déjà mon bac, j'ai tout ça, j'ai mes diplômes, mais je veux Mhm. juste récupérer le français que j'ai perdu, ça fait très longtemps. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Exactement, voilà. D'accord. Alors, tu veux le français littéraire, tout ce qui est en relation avec la littérature, tu veux tout ce qui est en relation Voilà, avec la grammaire, etc. Donc, voilà, je vais prendre ça exactement. en considération parce que puisque déjà ce programme, il est basé sur la communication, mais aucun problème parce que je disais déjà au début de la science, c'est que le programme peut changer. Ça dépend les besoins de vous. Aucun problème. Allah, merci beaucoup, madame. Alors, حفصة عفاك أستاذة بغيت نسولك واش الدورة مدفوعة وشكرا أكيد أخت حفصة الدورة مدفوعة الإشارة البرنامج فيه 3 المستويات 3 نيفو يعني بحكم أن البرنامج غادي تكون فيه إن شاء الله 11 شهر دونك باش ما نملوش في الخدمة ما يجيكمش نتوما الملل دونك اضطريت أنني غادي نقسم من الأفضل أن البرنامج غادي يتقسم على 3 ديال المستويات بويسك أنه حتى لي نيفو يعني الناس اللي غادي ينخرطوا مثلا في البرنامج ضمانا الأهداف ديالهم ضمان الاحتياجات ديالهم الشخصية دونك كاينين طلبة تلاميذ بوحدهم مهنيين بوحدهم حيت كل واحد عنده في هذا البرنامج واحد بوزوان باغي يحققها بالنسبة للثمن دونك حتى تتواصلي مع الأستاذ أيوب بالنسبة للعمر ابتداء من 16 عام ماشي مشكل شي واحد مثلا هكا يكون عنده 50 عام 40 عام دونك العمر ماشي مشكل ليسونسيال سي كو سي اللي غادي نخرط مثلا في البرنامج هو انه وي مدام اللي عنده 60 عام ما يقراش. ماشي مشكل مرحبا شوفي مرحبا بجميع الاسئله عندنا 60 عام voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de français littérature pour récupérer ce que j'ai perdu, ça fait très longtemps, parce que j'aimerais bien écrire. Par exemple, moi, maintenant, je fais les études pour faire la couture, mais j'aimerais bien faire un livre comme ça, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, Monsieur Abdelwahab Vandrio pour la couture, je veux le traduire en français. Donc, il faut qu'il soit vraiment un français pur. Sinon, Inch'Allah, ça va être en anglais après. Je vais voir ça aussi. Inch'Allah. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis j'en ai besoin pour avoir un français littérature. C'est juste récupérer. Oui, oui. Alors, tu travailles dans la couture? Tu veux Oui, écrire? je suis avec Monsieur Abdelwahab. Ah oui, ah oui. Voilà. Alors, donc ça dépend
la participation de vous. Donc, j'ai compris ce que tu veux écrire dans le domaine Voilà, qui est en relation avec la couture. Inch'Allah. C'est ça. Donc, déjà là, on peut sacrifier des séances dans ce domaine, le vocabulaire qui est en relation avec la couture. Par exemple, quelqu'un parmi vous, il travaille dans tout ce qui est en relation avec e-commerce. Donc, je peux intégrer une séance pour e-commerce. Donc, déjà, le programme, il va être changé, ça dépend les besoins de vous. Donc, c'est ça. Pour moi, écrire une phrase, je peux l'écrire, mais j'ai Oui. peur que, parce que ça va être, que ce soit plus professionnel, il faut toujours avoir un coach ou un guide. Si tu fais des fautes d'orthographe, mais pour écrire une phrase, c'est facile pour moi, c'est pas difficile, mais ça a Mhm. peur de faire des fautes d'orthographe. Le grammaire, D'accord. Donc, surtout grammaire, le oui, vocabulaire. continue. Donc, pour moi, c'est juste, ça me suffit. Une séance, il peut me suffire facilement avoir juste récupéré ce que j'ai perdu, ça fait très longtemps. Mais pour Oui, écrire un livre, d'accord. c'est facile pour moi. Oui. C'est pas Chaque difficile. personne, oui. Tu as terminé pour Oui, madame. répondre? Oui. Tu as terminé? Alors, donc, déjà, chacun de vous a un niveau précis dans la communication, donc, et sa propre amélioration. Donc, c'est ça. Donc, moi, comme je disais déjà, je vais voir qu'est-ce que vous aimez, les niveaux de vous, est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous aimez. À partir de ça, je vais faire les séances. C'est bon, Madame Dunia? Merci, madame. C'est très gentil. Avec grand plaisir. Alors, n'hésitez pas de parler, poser les questions, soit en français, soit en arabe. Je vais répondre. Déjà, je veux dire, c'est que l'accompagnement sera pendant la semaine, une séance officielle, d'accord? Une fois dans la semaine. Donc, pendant les autres jours, je vais accompagner chacun de vous. Par exemple, je vais poster quelques exercices au niveau de la communication orale. Si par exemple quelqu'un parmi vous, comme Madame Dunia, il veut par exemple récupérer un peu tout ce qui est en relation avec la grammaire, etc. Donc, je peux poster quelques exercices. Donc, ainsi de suite. Parce que mon objectif principal dans ce programme, c'est aider vous pour améliorer le niveau, Inch'Allah. Oui, Madame Hayati Amina, tu veux participer? Donc, vous pouvez poser la question soit en arabe, soit en français. Ne soyez pas timide. ما تحشموش. Alors, vas-y, Hayati Amina. J'attends la parole. Alors, en attendant Madame Amina pour parler, si quelqu'un parmi vous vous parlez, j'attends l'interaction de vous. Est-ce que vous avez des questions à propos du programme? Est-ce que vous voulez ajouter, par exemple, quelque chose? Vous avez, par exemple, des observations pour les détails du programme?
Alors, Madame Nermine, si tu as quelque chose à dire, des questions, parce que tu as posé une question. Alors déjà, pour les séances officielles, on a une seule séance. Il va commencer à 8h30, Inch'Allah. Une seule séance dans la semaine. Oui, Madame Nermine. Oui, Madame Rim. Puis-je donner un conseil à la dame qui veut récupérer son vocabulaire? Puis-je donner mon opinion? Et voilà, la seule chose pour récupérer une langue perdue, parce que nous avons tous fait des études, Oui, c'est de la pratiquer. Ou bien on a une base qui est une langue parlée depuis l'enfance, c'est-à-dire on a parlé en français. Comme moi, je parle à mon père en français. D'ailleurs, il ne comprend pas l'arabe. C'est pour ça qu'on a maîtrise. Mais pour une personne qui veut récupérer une langue perdue, c'est de lire. La lecture est le seul moyen de récupérer son vocabulaire. Certes, la formation est très bénéfique, mais une volonté de lire la lecture, c'est-à-dire on peut enrichir notre vocabulaire avec la lecture. Il y a les romans, il y a les livres, il y a les documentaires, les documents, il y a le journal que beaucoup de personnes ont dépassé puisqu'il y a les réseaux sociaux. Le journal, c'est pour ça les personnes âgées et les anciennes générations maîtrisent la langue. Ils lisent toujours le journal le matin. Alors, c'est pour ça que je veux donner un conseil à la dame qui veut récupérer son vocabulaire, c'est de lire beaucoup, beaucoup. Il faut lire. Moi, j'utilise la langue française parce que déjà, je suis gestionnaire dans une société privée. Nous avons l'écrit professionnel, on écrit des emails en français, mais quand on lit des livres, on s'enrichit encore plus. Voilà, je veux juste donner un conseil à cette dame qui a une volonté d'écrire. Moi aussi, je fais de la couture chez M. Abdouheb et je l'encourage vivement de faire ça. C'est une volonté et je lui souhaite une bonne chance. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yermine, tu as raison. Déjà, dans le programme, parmi l'accompagnement, pendant la semaine, ça dépend le besoin de chaque participant. Je peux poster quelques écritures, quelques ouvrages à lire. Donc, ça dépend le besoin de chaque personne. Donc, déjà, tu as raison. L'écriture, aussi la lecture, ce sont déjà très importantes pour l'amélioration personnelle dans la langue. Aussi, la communication avec les individus, aussi l'observation des émissions, aussi les histoires au début qui sont très courtes, ainsi de suite. Alors, Madame Dunia, tu veux participer? Oui, je veux juste dire à la dame, c'est Oui, pas question que j'ai pas de vocabulaire et moi je parle français littérature. C'est ça que j'ai perdu. la littérature. Voilà, littérature. C'est pour la communication, j'ai pas de problème. Et ben pour le vocabulaire, la même chose. Moi, je lis des livres comme ça. J'écoute des programmes en français, mais pour vrai dire, il y a pas et le français littérature, il faut déjà apprendre beaucoup de choses, surtout le grammaire. Le grammaire qui m'intéresse. Parce que pour apprendre tout seul le grammaire, je te dis, c'est difficile. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché avec moi. J'ai pas le courage de le faire moi-même. Voilà, je préfère que je sois poussée par quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais pour écrire, je peux écrire facilement. Je lis tous comme les journaux avant. Maintenant, non, ça y est, on n'a pas besoin des journaux, on est à l'Internet. Quand je fais des recherches, c'est en français. Même mon téléphone, c'est en français, c'est pas arabe. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est le français littérature. D'accord. Déjà, peut-être, Madame Nermine, pendant les informations déjà citées par elle, elle a parlé à propos de la pratique, à propos, Voilà, pour la communication, oui, exactement. oui, à propos de la communication professionnelle, surtout Oui.
Madame Dolia, euh, tu travailles dans la couture, tu as des formations dans la couture, donc c'est pour ça. Il a dit que tu dois lire aussi pour toi. Tu as raison, parce que déjà dans la couture, on a besoin un peu la grammaire, mais je vois ce que Madame Nermi, je suis d'accord avec elle, parce que euh, pour la communication professionnelle, on a besoin d'un vocabulaire qui est en relation dans ce domaine, avec ce Voilà, domaine. Par exemple, la couture. exactement. Bien sûr. Parce que, oui, c'est ça. Oui, exactement. Quand on veut communiquer quelqu'un professionnellement, il y a une façon de communiquer. C'est pas comme une communication quotidienne. Oui, Déjà, oui. moi, je suis en vendeuse en pharmacie, donc je suis toujours en contact avec des gens. Je sais comment communiquer. Il y a toujours quelqu'un qui est devant toi, comment tu dois faire, comment argumenter quelque chose à vendre, voilà. Ça, je le sais. Mais ce que je cherche, c'est écrire, l'écriture. L'écriture, ça se fait pas en lisant. Non, il faut apprendre le grammaire parce que c'est toi, ce sont tes pensées. Quand tu dois mettre des pensées, il faut être juste. Parce que il y a des phrases qui se ressemblent, mais ça ne donne pas le même sens. Oui, oui. Mais il y a une différence entre le français littéraire Voilà, avec le français professionnel. Parce que la voilà, littérature, exactement. si tu veux par exemple écrire les nouvelles, les histoires, les romans, les poèmes, et pour le français Exactement. professionnel, le vocabulaire que tu veux utiliser pendant l'écriture en relation avec le domaine de la couture. Donc, Madame Hafsa Ibn Nasr, il a posé la question, c'est qui Abdel Wahhab? Donc déjà, Monsieur Abdel Wahhab, c'est un formateur dans l'académie. Il a une formation professionnelle dans le domaine de la couture. Couture traditionnelle. Oui, la couture traditionnelle. Si tu À veux la main plusieurs et informations, à la oui, machine. À madame? la main et à la machine, voilà, les deux. Oui, d'accord. Donc, si tu veux plusieurs informations à propos de cette formation de la couture, tu peux contacter Monsieur Ayoub. Donc, Madame Hassina, vas-y, Madame Hassina. Alors, Madame Hassina, si tu veux participer, c'est à vous la parole. Donc, un grand merci pour les participants, pour aussi pour la présence. Donc, on est ravis de vous reconnaître. Donc, si vous n'avez pas aucune question à propos de la formation ou bien des observations, donc on va terminer la séance. Donc, je vais attendre un peu pour voir est-ce que vous avez des questions. Vous avez une valeur ajoutée. Alors, madame, Oui, Monsieur avant, Abdelmajid. avant de partir, je voudrais juste vous dire merci d'avoir animé cette séance. Et je suis sûr que le programme dans lequel vous allez travailler avec nous soit bénéfique. Euh, je voudrais juste vous dire merci beaucoup. J'ai l'honneur, Monsieur Abdelmajid. On espère de passer une formation, plein de travail, de pratique et aussi avec de la joie.
Alors, Selwa, tu as posé la question à propos de la durée de la séance. Donc, déjà, la durée de la séance, 1h30. 1h30. Le temps précis, c'est 8h30 jusqu'à 10. Inch'Allah. Une seule séance dans la semaine. Et pour les autres jours, on a l'accompagnement. Si tu as, par exemple, un problème dans les questions qui ont déjà dans les exercices, ou bien, par exemple, tu veux, par exemple, proposer quelque chose, donc on est là. L'essentiel, c'est que pour avoir une formation bénéfique et avoir des bons résultats, c'est la pratique. Ne soyez pas timide pendant les séances et valorisez la participation pour voir vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'après ce programme? Qu'est-ce que vous voulez ajouter comme une valeur pour ce programme pour avoir des bons résultats? Et Inch'Allah, après le programme, la fin de ce programme, parce que déjà on a dit qu'on a 3 niveaux, donc le mois dernier, dans la formation, il sera sacrifié pour la présentation ou bien la représentation d'un exposé, bien sûr oralement. Pour le thème, c'est à vous le choix. Par exemple, Madame Dunia, tu peux par exemple présenter un exposé dans le domaine de la couture. Donc, ainsi de suite. Donc, ça dépend du choix personnel. Inch'Allah. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup. Et surtout, Monsieur Ayoub, qui nous a donné l'occasion Oui. d'être ici présent. Et Monsieur Vandrio, surtout notre prof. Oui. C'est grâce à lui qu'on en sommes toujours là et qu'on participe gratuitement. Merci beaucoup et merci à tous et merci à toi, Madame Myriam. Avec grand plaisir. Un grand merci pour la présence, pour l'académie, pour les formateurs. Donc, un grand merci pour tous les gens qui ont déjà participé. Alors, Madame Hafsa? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je veux poser une question, madame. Bienvenue, avec grand plaisir, Madame Hafsa. Merci beaucoup. Comment je peux améliorer ma langue française en parallèle avec mon étude? Alors, premièrement, tu es une étudiante? Oui, Alors, je vais poser une question pour toi. Alors, tu es avec nous dans cette situation, ou bien, pardon, dans cette séance de ce programme. Alors, quel est l'objectif personnel chez toi? Qu'est-ce que tu cherches? améliorer ma langue française. Alors, améliorer la langue française. Est-ce que au niveau de l'écriture, ou bien au niveau de l'oral, dans les situations réelles? Ça veut dire que tu veux Les deux. pratiquer la langue dans la réalité, soit tu es dans le travail, tu es dans, par exemple, dans un banque, etc. Ou bien tu es dans un pays étranger, ou bien tu veux jongler les deux, à la fois l'écrit, à la fois l'oral. Les deux. Je préférais les deux. Les deux. Alors, d'accord. Donc, maintenant, j'ai compris. Donc, dès le début, je disais c'est que l'objectif principal, c'est la communication orale, puisque l'objectif principal chez nous comme une académie, c'est aider soit les étudiants, soit les autres gens, professionnels, etc., pour pratiquer la langue dans la vie quotidienne, soit dans l'hôtel, etc. Donc, la pratique de la langue. Mais comme je disais déjà à Madame Dunia, donc, on peut intégrer quelques séances pour la grammaire, parce que déjà la grammaire est très intéressante pour apprendre la communication orale. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif principal, c'est la communication orale. Mais pendant les exercices, pendant de quelques séances,
ça dépend les intérêts personnels chez vous, je peux intégrer des cours précis pour les intérêts personnels, Inch'Allah. Tu as une autre question, Madame Hafsa? Non. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Madame, est-ce que je peux passer un Oui, oui, mot? vas-y, Madame Dunia, avec grand plaisir. Voilà. Le seul conseil que je donne à toutes les participants ou participantes, c'est d'être ouvert, qu'ils trouvent Oui. aucun sujet Ah oui. ne soit pas tabou pour eux ou pour elles. Donc, qu'ils soient ouverts, communiquent. Donc, ce qu'ils Tu as pensent, raison. le disent sans hésitation. Par exemple, tout à l'heure, une dame a commencé à me poser des questions. Ce sont des questions personnelles, mais j'ai répondu. Même si j'avais le Ah droit de oui. le dire, ne pas répondre, mais j'ai répondu parce que j'ai dit, c'est elle, c'est sa façon pour montrer comment elle communique. Donc j'ai répondu, même si c'est personnel, j'ai répondu sans hésitation. Oui, C'est pour tu as ça, raison. Déjà, ils l'initiative est doivent, très ils doivent être intéressante. ouverts. Ils répondent sans hésiter. Sans hésiter, et voilà, et c'est comme ça la communication professionnelle. Parce que quand on est si on fait une communication professionnelle, il y a des fois, ils vous posent des questions personnelles. Il ne faut pas hésiter pour montrer que tu es bien quelqu'un de professionnel. Tu n'hésites pas. Si tu hésites, il y a parce que moi, avant, je travaillais, parce que ça ne veut pas dire que je ne travaillais pas. Avant, je travaillais. Donc, on est obligé il y a des questions qu'on pose qui sont vraiment, comment dirais-je, pièges pour voir comment on va réagir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Dunia, pour la participation dans cette soirée. Aussi pour les autres. Monsieur Abdelmajid, peut-être elle est déjà partie. Aussi, Madame Nermine Bouchnaq, aussi Hafsa. Hayati Amina, peut-être a un problème dans la connexion. Et aussi, je n'oublie pas les autres présences, Inch'Allah. Donc, si vous n'avez pas aucune question ou bien une observation, donc déjà c'est 20, donc on va terminer la séance. Donc, vraiment, j'étais très, très contente de participer avec vous dans cette séance et de participer avec vous et d'exprimer avec vous. Donc, je vois qu'on aura une formation avec un environnement très bénéfique entre nous comme des individus, plein de partage des expériences personnelles, professionnelles, etc. Donc, bonne soirée. Donc, si vous n'avez pas de questions, on termine. Donc, si vous n'avez pas de questions, écrivez dans les commentaires 1 pour savoir.
Donc, c'est bon, donc, au revoir. Merci beaucoup.